بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند دے نال حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کولوں روایت کردے نے۔ آپ فرماندے نے کہ حضور جانے جانا خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث پاک دے مطابق عنوان زوجین دے اندر میاں بیوی دے اندر جدائی ڈالنا شیطانی کام ہے۔ میاں بیوی دی لڑائی کرانا، لڑائی تو بعد انہاں دے اندر اگر جدائی ہو جاندی ہے تو اے اس بندے نے شیطانی کام کیتا ہے۔ مثلا میاں نو کہنا تیری بیوی اینج دی ہے، بیوی نو کہنا تیرا میاں اینج دا وے، اگر کوئی بھی مرد یا عورت انہاں دے درمیان جدائی ڈال دینے تو او بندہ جڑا جدائی ڈال رہا وے وہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، بے شک ابلیس شیطان اپنا تخت پانی تے رکھدا ہے، پھر کی کردا ہے ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر بھیجدا ہے۔ لشکر جس وقت بھیجدا ہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، انہاں لشکراں وچوں او لشکر او دے سب نالوں زیادہ قریب ہوندا ہے، کدے؟ شیطان دے، جیڑا سب نالوں زیادہ فتنہ اور فساد ڈالدا ہے۔ یجیء احدہم، انہاں لشکراں وچوں ایک لشکر آ کے شیطان نو کہندا ہے، اپنی رپورٹ دیندا ہے، فیقول فعلت کذا وکذا، کہ میں انج انج فتنہ ڈالیا ہے۔ فیقول، شیطان انہوں جواب وچ کہندا ہے ما صنعت شیئا، او تو تے کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ مثلا وہ کہندا میں فلاں نو شراب تے لایا، فلاں نو چوری تے لایا وا، فلاں نو فلانی برائی تے لایا وا۔ حالانکہ ہے برائیاں نے کبیرہ گناہ نے، لیکن شیطان کہندا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ اگے کی ہوندا ہے قال ثم یجیء احدہم، پھر ایک اور لشکر آ جاندا ہے، او آ کے شیطان نو رپورٹ دیندا فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، وہ کہندا میں فلاں شخص کو لے گیا ماں، میں نو اتنی دیر تک چھڈیا نہیں جدن تک میں او دے درمیان تے او دی بیوی دے درمیان جدائی نہیں کروایا۔ میں اتنی دیر او دے ذہن وچ وسوسے پاندا رہیا واں، انہوں ورگلاندا رہیا واں، جس وقت او میاں بیوی لڑ پے نے انہاں دے درمیان جدائی ہو گئی ہے، یعنی اس میاں نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے، تو پھر اس وقت میں انہاں کولوں ہٹ کے آیا واں۔ تو شیطان پھر کی کردا ہے قال فیدنیہ منہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان انہوں اپنے قریب کر لیندا ہے، اور قریب کر کے ویقول، ابلیس انہوں اپنے قریب کر کے کہندا ہے نعم انت، تو بڑا چنگا کام کر کے آیا۔
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰਵੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਸਾਦ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੇ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਡਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਸਦ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੁਗਜ਼, ਕੀਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਡਾਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਡਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਡਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਡਾਲਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਦਿਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੱਸ ਸੁਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਹੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਤਲਾਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਲੀਲ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਾਲਿhi ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਾਲਿhi ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੌਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਨਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਉਹ ਨਬੀ ਸਨ, ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਮਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖਿਲਾਫੇ ਸ਼ਰਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸ਼ਰਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਫਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔